हेलो हाय पिलामाने मु आपण मानकु स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मास्टर रो नुआ गोटे वीडियो को। आज आमे डिस्कशन करबा नवम श्रेणी जीव विज्ञान बहिर तृतीय अध्याय टिश्यू तंत्र रो जेतिकी सब क्वेश्चन आंसर देछि आज आमे ए वीडियो रे आलोचना करबा। चलो एबे आरंभ करबा। एक नंबर कोन देखा। एक नंबर कोन देला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रो प्रकार भेद लेख। एही टिश्यू रो गुण गुड़िक लेख। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रो प्रकार भेद। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रो विकास अनुसार दुई भाग रे विभक्त करा जायछि यथा प्राथमिक मेरिस्टेमेटिक आउ उत्तर मेरिस्टेमेटिक। स्थान अनुसार मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन भाग रे विभक्त करा जायछि यथा अग्रस्थ मेरिस्टेमेटिक, पार्श्वस्थ मेरिस्टेमेटिक, अंतर्विष्ट मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रो गुण तार गुण कौन कौन देछि हमें देखिबा। आई कौन देला एही प्रकार टिश्यू छोट जीवंत कोष समूह को नहीं गठित। एही कोष गुड़िकर विभाजन क्षमता जीवन सारा रही थाए। डबल आई कोष गुड़िक आयताकार और कोष भितरे अंतकोशीय स्थान न थाए तेणु एही कोष गुड़िक परस्पर सह संयुक्त। आई भी कोष भित्ति साधारणतः पतला। भी कोष गुड़िकरे कोष जीवक भरी होई रही थाए और नष्टि सुस्पष्ट। भी आई कोष गुड़िकर विपाचन प्रक्रिया खूब तीव्र। ये आमर एक नंबर क्वेश्चन रो क्वेश्चन आंसर सरीगला। एबे आमे डिस्कशन करबा दुई नंबर कौन देला स्थायी टिश्यू रो श्रेणी विभाग आलोचना कर। स्थायी टिश्यू रो श्रेणी विभाग विषय रे आमे आलोचना करिबा। उत्तर कौन देला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रु सृष्टि होइथिबा कोष मानकर क्रम विकास गठन और पृथकीकरण घटी स्थायी टिश्यू गठित होइथाय। आकार प्रकार भेद कार्य अनुसार स्थायी टिश्यू को मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त करा जायछि यथा सरल टिश्यू आउ कोन जटिल टिश्यू। सरल टिश्यू देखिबा। सरल टिश्यू एही प्रकार टिश्यू गोटे प्रकार कोष द्वारा गठित होइथाय एवं केवल एक प्रकार कार्य संपादन करिथाय। एहाकू तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। पुनी सरल टिश्यू को तीन भाग रे विभक्त करा गला कोन कोन पारेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्कोरेनकाइमा। एबे देखिबा पारेनकाइमा एही टिश्यू रे थिबा कोष गुड़िक जीवंत एमानकर कोष भित्ति पतला और एमाने विभिन्न प्रकार कार्य संपादन करंती। डबल आई एही टिश्यू रे थिबा कोष गुड़िक साधारणतः गोलाकार और डिंबाकार एमानकर मध्य रे अंतकोशीय स्थान रही थाए। ट्रिपल आई मरुज उद्भिद मानकरे थिबा पारेनकाइमा टिश्यू रो कोष गुड़िक मध्य रे अति कम अंतकोशीय स्थान रही थाए। पुणी एबे देखिबा कोन ख कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कोन देखिया कोलेनकाइमा आई एही टिश्यू साधारणतः जीवंत लंबाकार और दुई पटे मुनिया होई थाए। एथिरे थिबा कोष गुड़िकर कोष भित्ति मोटा और अंतकोशीय स्थान रे लिग्लिन थिबारु एही टिश्यू टाण और नमनीय होई थाए। डबल आई मरुज उद्भिद मानकरे कोलेनकाइमा स्तर मोटा किंतु जलज उद्भिद मानकरे एही टिश्यू प्रायतः न थाए। एही टिश्यू रे पत्र हरी थिले ताहा खाद्य प्रस्तुति करिथाए और ताहाकू कोलेनकाइमा कुहा जाए। एबे कोन ग स्कोरेनकाइमा एही टिश्यू रो कोष गुड़िक मृत एहार कोष भित्ति बहु परिमाण रे लिग्लिन जमी रहिथिबारु एहा अधिक स्थल और शक्त होइथाए। गठन को भित्ति करी एही टिश्यू दुई प्रकार यथा दृढ़ तंतु और दृढ़ कोष। एही प्रकार टिश्यू नलिता और छणपट इत्यादि रे थाए एवं अधिकांश मंजीर कठिन अंश रे एही टिश्यू देखा जाए। बी जटिल टिश्यू विभिन्न प्रकार सरल टिश्यू को नहीं जटिल टिश्यू गठित। एहा साधारणतः दुई प्रकार यथा जाइलेम और फ्लोएम। एबे देखिबा जाइलेम कोन चारि प्रकार सरल टिश्यू यथा ट्राकिड, भेसेल, जाइले पारेनकाइमा, जाइलेम फाइबर को नेकी
ଜାଇଲେମ୍ ଗଠିତ। ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଓ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଲବଣ ପରିବହନ କରିବା ଏହି ଟିସୁର କାର୍ଯ୍ୟ। ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଏହା 4 ପ୍ରକାର ସରଳ ଟିସୁକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ଯଥା ସିଭ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, କମ୍ପାନିଅନ୍ ସେଲ୍, ଫ୍ଲେମ୍, ପାରେନକାଇମା, ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଫାଇବର। ଏହି ସମସ୍ତ ଟିସୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେରଣା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶରୀରର ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଆମର 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 3 ନମ୍ବର ଜାଇଲେମ୍ ଟିସୁର ଗଠନ ବୁଝାଅ। ଉତ୍ତର 4 ପ୍ରକାରର ସରଳ ଟିସୁ ଯଥା ଟ୍ରାକିଟ୍, ଭେସେଲ୍ସ, ଜାଇଲେମ୍ ପାରେନକାଇମା, ଜାଇଲେମ୍ ଫାଇବରକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଟ୍ରାକିଟ୍ ଓ ଭେସେଲ୍ କୋଷ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥୂଳ। ଡବଲ୍-I କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ନଳୀ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭୁଲ ଭାବରେ ଜଳ ଓ ଲବଣ ସରବରାହ ହୁଏ। ଡବଲ୍-I ଜାଇଲେମ୍ ପାରେନକାଇମାର ଜୀବନ୍ତ ଟିସୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। ଟ୍ରିପଲ୍-I ଜାଇଲେମ୍ ଫାଇବରର ଦୃଢ଼ ଟିସୁ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। 4 ନମ୍ବର ଏପିଥେଲିୟଲ୍ କ'ଣ? ଏହାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କର। I 4 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଟିସୁ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ। ଏହାକୁ ଆବରଣ ଟିସୁ କୁହାଯାଏ। I ଆମ ଶରୀରର ବାହାର ପଟ ଯେପରି ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ଶରୀରର ଉଦ୍ଭିଦରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗମାନ ଯଥା ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ପୃଷ୍ଠସ୍ତର, ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଭିତର ପାଖ, ଶିରା ଓ ଧମନୀର ଭିତର ପାଖ ଓ ବୃକକ୍ର ମୂତ୍ରନଳିକା ଏ ଆବରଣୀ ଟିସୁ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଟିସୁକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ସରଳ ବା ଏକସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଓ ଜଟିଳ ବା ବହୁସ୍ତରୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟମ୍। ସରଳ ବା ଏକସ୍ତରୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟଲ୍ ଟିସୁ ଏହାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ସ୍କାମ୍ସ, ସ୍ତମ୍ଭାକାର, ଘନାକାର, କୂଟସ୍ତରୀକୃତ। ଏହାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜଟିଳ ବା ବହୁସ୍ତରୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଏକାଧିକ ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହା ଶରୀରର ଅଧଚର୍ମ, ଖାଦ୍ୟନଳୀ, ଶ୍ୱାସନଳୀ, ସ୍ୱେଦଗ୍ରନ୍ଥି, ମୂତ୍ରଥଳି, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥି ଓ ଓଜନ ଆବରଣ ଆଦିରେ ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 5 ନମ୍ବର ସଂଯୋଜକ ବା କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସୁର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ସଂଯୋଜକ ଟିସୁର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଏଥିରେ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍, କିନ୍ତୁ ଟିସୁ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକ। ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ୱେତସାର ଓ ପୁଷ୍ଟିସାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଆଧାର ଭରି ରହିଥାଏ। ଏହି ସଂଯୋଜକ ଟିସୁରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆଧାର ନିର୍ଜୀବ। ଏହି ଟିସୁର କୋଷ ଆଧାର ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ତନ୍ତୁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଧାର ଝିଲ୍ଲି ନଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଦେଲା? ଏହି ଟିସୁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭିତରେ ସଂଯୋଜକ ସ୍ଥାପନା କରେ। ରକ୍ତ ଏକ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପ୍ରବାସୀ ଟିସୁ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସହିତ ପରିପାକ, ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ, ବାୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ହରମୋନ୍, ଭିଟାମିନ୍, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆଦି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ଅସ୍ଥି ଏକ ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ। ଏହା ଶରୀରର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ଓ ଏହା ସହିତ ମାଂସପେଶୀ ଟିସୁ ସଂଯୋଜକ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଚଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଚାଲ
7 नंबर कौन देला संक्षिप्त टिप्पणी लेख क मेरिस्टोमेटिक टिश्यू ଏହା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀୟ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥାଏ। ଭ୍ରୂଣ ଟିସ୍ୟୁ ଓ ତାହାର ବିଭାଜନକ୍ଷମ ଅପତ୍ୟ କୋଷମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ମେରିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହି ଟିସ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଭିଦର ପତ୍ର, ଚେର, କାଣ୍ଡ, ଫୁଲ ଆଦି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଡବଲ ଆଇ ଏହି ପ୍ରକାର ଟିସ୍ୟୁ ଛୋଟ ଜୀବନ୍ତ କୋଷ ସମୂହକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହି କୋଷମାନଙ୍କର ବିଭାଜନ କ୍ଷମତା ଜୀବନ ସାରା ରହିଥାଏ। ଖ ସରଳ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ଆଇ କ'ଣ ଦେଲା ଏହି ପ୍ରକାର ଟିସ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏବଂ କେବଳ ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଡବଲ ଆଇ ଏହି ପ୍ରକାର ଟିସ୍ୟୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ପାରେନକାଇମା, କୋଲେନକାଇମା ଓ ସ୍ପୋରେନକାଇମା। ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁରେ ଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ, ଏମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ପତଳା। କୋଲେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁରେ ଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ, ଏମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ମୋଟା। ସ୍ପୋରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁରେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୃତ, ଏହାର କୋଷ ଭିତରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲିଗ୍ନିନ୍ ଜମା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅଧିକ ସ୍ଥୂଳ ଓ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗ ରକ୍ତ ଆଇ କ'ଣ ଦେଲା ରକ୍ତ ଏକ ପତଳା ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ। ଏହାର ମାଟ୍ରିକ୍ସକୁ ପ୍ଲାଜମା କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲାଜମା ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ। ଏଥିରେ 3 ପ୍ରକାର କୋଷ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା, ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତକଣିକା ଆଉ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ବା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍। ଘ ହୃତ୍ପେଶୀ ହୃତ୍ପେଶୀରେ ଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକ ଶାଖା ବାହାରି ପରସ୍ପର ସହ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପେଶୀ ରେଖିତ ଦିଶେ। ହୃତ୍ପେଶୀ କୋଷରେ ଅନେକ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଥାଏ। ଏହି ପେଶୀରେ ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଜୀବନ ସାରା ଚାଲିଥାଏ। 1 ନମ୍ବର ଅସ୍ଥି ଆଇ ଅସ୍ଥି ଏକ କଠିନ ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ। ଏହି ଟିସ୍ୟୁରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ଯୌଗିକ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ। ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ବେଶ୍ ଟାଣ ଓ ଦୃଢ଼। ଡବଲ ଆଇ ଅସ୍ଥି ଶରୀରର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ଓ ଏହା ସହିତ ପେଶୀ ଟିସ୍ୟୁର ସଂଯୋଜକ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଚଳନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ଥି ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଟିସ୍ୟୁକୁ ଲିଗାମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। 5 ନମ୍ବର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। କ'ଣ ଦେଲା କ ନମ୍ବର ମେରିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ, ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ। ତ ତମେ ଏମିତି କରିବ 2 ଭାଗ କରିଦେବ। ଏପଟ ସାଇଟ୍ ମେରିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ, ଏପଟ ସାଇଟ୍ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ଲେଖିବ। ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇଛି, ତମେ ତାକୁ ଭାଗ କରିକି ଏମିତି 2 ଭାଗ କରିକି ଲେଖିବ। ମେରିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ କ'ଣ ହେଲା ଭ୍ରୂଣ ଟିସ୍ୟୁ ଓ ତାହାର ବିଭାଜନକ୍ଷମ ଅପତ୍ୟ କୋଷମାନଙ୍କରୁ ମେରିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମେରିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୋଷମାନଙ୍କର କ୍ରମ ବିକାଶ, ଗଠନ ଓ ପୃଥକୀକରଣ ଘଟି ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଟିସ୍ୟୁରୁ କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ଏହି ଟିସ୍ୟୁରୁ ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ପ୍ରାଥମିକ ମେରିଷ୍ଟମେଟିକ୍, ଉତ୍ତର ମେରିଷ୍ଟମେଟିକ୍। ଇଏ ହେଲା ଆମର ମେରିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ। ଏପଟ ସାଇଟ୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ। ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ। ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ତମେ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁକୁ ଏପଟ ସାଇଟ୍ ଲେଖିବ କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ, ଏପଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ରହିବ ହେଲା। ତ ଦେଖ ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ମେରିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୋଷମାନଙ୍କର କ୍ରମ ବିକାଶ, ପୃଥକୀକରଣ ଘଟି ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଟିସ୍ୟୁରୁ କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍କୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ଆକାର, ପ୍ରକାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଟିସ୍ୟୁକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯଥା ସରଳ ଟିସ୍ୟୁ, ଜଟିଳ ଟିସ୍ୟୁ। ଇଏ ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ। ଏବେ ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ଜାଇଲେମ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଏମ୍। ଜାଇଲେମ୍ ସେମିତି ଏପଟେ ଲେଖିବ, ଫ୍ଲୋଏମ୍ଟା ଏଇପଟେ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ମଝିରୁ ଏମିତି ଭାଗ କରିବ ହେଲା। ତ କ'ଣ ଦେଲା ଜାଇଲେମ୍ କ'ଣ ଏହା ଏକ ପରିବାହୀ ଟିସ୍ୟୁ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ଚାରି ପ୍ରକାରର ସରଳ ଟିସ୍ୟୁ ଯଥା ଟ୍ରାକିଡ୍, ଭେସେଲ୍ସ, ଜାଇଲେମ୍, ପାରେନକାଇମା, ଜାଇଲେମ୍ ଫାଇବରକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଫ୍ଲୋଏମ୍। ଫ୍ଲୋଏମ୍ କ'ଣ ହେଲା? ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିସରୀ ଟିସ୍ୟୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାରି ପ୍ରକାରର କ'ଣ? ସଫ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍, କମ୍ପାନିଅନ୍ ସେଲ୍, ଫ୍ଲୋଏମ୍ ପାରେନକାଇମା ଓ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଫାଇବରକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ଗ. ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସ୍ୟୁ, ପ୍ରାଣୀ ଟିସ୍ୟୁ। ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସ୍ୟୁ କ'ଣ? ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଯଥା ମେରିଷ୍ଟେମେଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ। ଉଦ୍ଭିଦ ଟିସ୍ୟୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ପରିବହନ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖାଦ୍ୟର ପରିବହନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ ଟିସ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରି ପ୍ରକାରର ଯଥା ଏପିଥେଲିଆଲ୍ ଟିସ୍ୟୁ, କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସ୍ୟୁ, ମସ୍କୁଲାର ଟିସ୍ୟୁ, ନର୍ଭସ୍ ଟିସ୍ୟୁ। ପ୍ରାଣୀ ଟିସ୍ୟୁ ଶରୀରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପରିପାକ ଖାଦ୍ୟ, ବାୟୁ ପରିବହନ କରିବା, ଶରୀରର ଚଳନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଶରୀରକୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବେ ଘ. ପାରେନକାଇମା, ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମା। ପାରେନକାଇମା କ'ଣ? ଏହି ଟିସ୍ୟୁରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ। ଏହି ଟିସ୍ୟୁରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକ କୋଷ ଭିତ୍ତି ପତଳା ଓ ନରମ। ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁରେ ପତ୍ରହରିତ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଟିସ୍ୟୁକୁ କୋଲେନକାଇମା କୁହାଯାଏ। ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମା ଏହି ଟିସ୍ୟୁର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମୃତ। ଏହି ଟିସ୍ୟୁରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକର କୋଷ ଭିତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ, ଶକ୍ତ। ସ୍କ୍ଲେରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁର ଦୃଢ଼ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଅତ୍ୟଧିକ କିଉଟିନ୍ ଓ ସୁବେରିନ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ପଥର ପରି ଟାଣ ଓ ନିଦା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଦୃଢ଼ କୋଷକୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ସେଲ୍ କୁହାଯାଏ। 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ଉଦ୍ଭିଦ ଅଧିତ୍ୱଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ଉଦ୍ଭିଦ ଅଧିତ୍ୱଚା ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ସ୍ଥାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥିରେ ବାୟୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଓ ଏହା ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଭାସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା? ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦର ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ବାୟୁ ଭରି ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏରେନକାଇମା କୁହାଯାଏ। ଏହା ବାୟୁପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ହାଲୁକା ହେଉଥିବାରୁ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସହଜରେ ଜଳରେ ଭାସିପାରେ। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ. ସ୍ପାଇରୋଗାଇରା ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏଇଟା ହେଲା ଏକକୋଷୀ ଉଦ୍ଭିଦ। କ'ଣ? ଏକକୋଷୀ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏବେ ଚାଲ ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? କେବଳ ଡ୍ୟାସ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ? କେବଳ ବହୁକୋଷୀ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ। ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା? ଜଟିଳ। ଏଇଠି ହେବ ଜଟିଳ ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଘ. ଉଦ୍ଭିଦର ଶ୍ୱସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପତ୍ରରେ ଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ତୋମ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା? ସ୍ତୋମ ଦେଇ ହୋଇଥାଏ। ମ ନମ୍ବର ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କରେ ହାଲୁକା ହୋଇ ସଜା ହୋଇଥିବା ପାରେନକାଇମାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଏରେନକାଇମା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ମ ନମ୍ବର। କ'ଣ? ଏରେନକାଇମା କୁହାଯାଏ। ଚ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? କୋଲେନକାଇମାର କୋଷମାନଙ୍କରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଜମି ରହିଥିବାରୁ ଟିସ୍ୟୁ ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଲିଗ୍ନିନ୍। ଚ ନମ୍ବର କ'ଣ? ଲିଗ୍ନିନ୍ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ସେଇଟା ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ 11 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରକ୍ତ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଟିସ୍ୟୁ। ରକ୍ତ ଏକ ସଂଯୋଜକ ଟିସ୍ୟୁ। କ'ଣ ହେବ?
ସଂଯୋଜକ ଟିସୁ। ଖ ନମ୍ବର ଫୁସଫୁସର କୋଟରିକାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଫୁସଫୁସର କୋଟରିକାରେ କ'ଣ କେଉଁ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଦେଖାଯାଏ? ସ୍କ୍ୱାମ୍ସ। ଫୁସଫୁସର କୋଟାରିକାରେ ସ୍କ୍ୱାମ୍ସ ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ? ସ୍କ୍ୱାମ୍ସ ଏପିଥେଲିୟମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଗ ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ମିଉକସକୁ ଠେଲିବାରେ ଡ୍ୟାସ୍ର ଗତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଡ୍ୟାସ୍ର ଗତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ସିଲିଆର ଗତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସିଲିଆର ଗତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଘ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ଘନାକାର ଏପିଥେଲିୟମରେ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରାୟ ଡ୍ୟାସ୍। ପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରାୟ ସମାନ। କ'ଣ? ସମାନ। ଅ ନମ୍ବର କ୍ଷରଣ ଓ ଶୋଷଣ କ୍ରିୟାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଟିସୁ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ। ଏପିଥେଲିଆଲ। କ'ଣ? ଏପିଥେଲିଆଲ ଟିସୁ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ। ଚ ରକ୍ତର ପିଏଚ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ରକ୍ତର ପିଏଚ୍ କ'ଣ? ରକ୍ତର ପିଏଚ୍ ହେଲା 7.4। ରକ୍ତର ପିଏଚ୍ ହେଲା କେତେ? 7.4। 6 ନମ୍ବର ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଆୟୁଷ କେତେ ଦିନ? 12 ଦିନ। ଜ ଅସ୍ଥିରେ ଥିବା କୋଷକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ସାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ? ଅଷ୍ଟିଓସାଇଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଝ ବହିର୍କଣ୍ଠରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଟିସୁ ରହିଥାଏ? ଉପାସ୍ଥି ଟିସୁ ରହିଥାଏ। ନିଅ କ'ଣ? ଶରୀରରେ ତାପ ପ୍ରତିରୋଧକ ଭଳି ଗଚ୍ଛିତ ଡ୍ୟାସ୍ର ସ୍ତରଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଫ୍ୟାଟ୍ରୋଟ୍ୟୁବ୍। କ'ଣ? ଫ୍ୟାଟ୍ରୋଟ୍ୟୁବ୍। ତ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ରେ ଥିବା ପେଶୀ ଡ୍ୟାସ୍ ପେଶୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ରେଖ ପେଶୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଟ ପରେ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ଠଟା ହେଲା କୋଷପିଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିବା ସରୁ ଶାଖାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଢ ସ୍ନାୟୁ ଟିସୁର ଗାଠନିକ ଓ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଏକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ନାୟୁକୋଷ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଲା 11 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। 12 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଦ୍ୱୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଜିହ୍ୱା। କ'ଣ? ରେଖ ପେଶୀ। ଜରାୟୁ ଅରେଖିତ। ଖ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା 112 ଦିନ। ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତକଣିକା କେତେ ଦିନ? 3 ଦିନ। ଜାଇଲେମ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହ। କ'ଣ? ଫ୍ଲୋଏମ୍ କ'ଣ କରେ? ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଘ କ'ଣ? ଲମ୍ବରେ ବୃଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ବିଷ୍ଟ ମେରିଷ୍ଟମ୍। ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ଅଗ୍ରସ୍ଥ ମେରିଷ୍ଟମ୍। ନଷ୍ଟିବିହୀନ ଆରବିସି ନଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଡବ୍ଲ୍ୟୁବିସି। 13 ନମ୍ବର ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତକଣିକାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କର। ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତକଣିକା ନଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଓ ରଙ୍ଗହୀନ। ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ। ଏହାର ଆୟୁଷ କାଳ 3 ଦିନ। ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତକଣିକା ଥାଏ, ଯଥା ଗ୍ରାନୁଲୋସାଇଟ୍, ଆଗ୍ରାନୁଲୋସାଇଟ୍। ଏହା ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାରର: ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍, ଇଓସିନୋଫିଲ୍, ବାସୋଫିଲ୍। ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍। ଏହାର ନଷ୍ଟି 2 କିମ୍ବା 3 ଲୋବ। ଏହା ଏକ ଭକ୍ଷକାଣୁ। ତେଣୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଶରୀରର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଏହା ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ। ଇଓସିନୋଫିଲ୍। ଏହାର ନଷ୍ଟି 2 ଲୋବ। ଏହାର କୋଷ ଜୀବକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଲୋହିତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର କଣିକା ରହିଥାଏ। ପରଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଶରୀରରୁ ତଡ଼ି ଦେବାରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ବାସୋଫିଲ୍ କ'ଣ? ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍ ନଷ୍ଟି ସହିତ ଏହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଏଥିରେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର କଣିକା ଥାଏ। ଜୀବାଣୁନାଶକ ନୁହେଁ।
डबल आई आग्रानुलोसाइट यह साधारणतः दुई प्रकार होता है यथा लिम्फोसाइट मोनोसाइट। लिम्फोसाइट कौन यह गोलाकार और सामान्य छिद्रयुक्त यह रोग प्रतिरोधक शक्ति थाए अधिक थाए। कौन मोनो आग्रानुलोसाइट कौन है लिम्फोसाइट आउ मोनोसाइट है एबे कौन मोनोसाइट कौन श्वेत रक्त कणिकार सबुठारु बड़ कोष यार नष्टि 2 किंबा 3 लोब शरीर को प्रवेश करिथिबा बैक्टेरिया और क्षतिकार बाह्य वस्तु को विनाश करी यह शरीर को परिष्कार करिथाए। ये आमर सबु क्वेश्चन आंसर सरीगला। जदि आपण मानकु मो वीडियो भल लगी थाए तेबे मो वीडियो को लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करंतु। जदि एपरि नुआ नुआ वीडियो पाइबा को चाहूछथि तेबे आपण कमेंट करि पारिबे। रहुछि पुणी देखा हबो नुआ गोटे वीडियो रे सेति पर्यंत रहुछि धन्यवाद।